اب ہم پڑھتے ہیں سٹوری کی جانب جس کی آگ کی تپش جو ہے نا وہ بہت جگہوں پہ جا رہی ہے، اور یہ وہ آگ ہے۔ آگ میں ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں، یعنی کہ بہت ہیٹڈ سٹوری ہے، بڑی ڈسکس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور وہ اوبویسلی بہت عام بھی ہے چونکہ ملک کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت آئینی اور قانونی طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، اور ان کا تقرر ہونے جا رہا ہے۔ نئے چیف جسٹس کون ہوں گے، آج پارلیمانی کمیٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ تقریباً اب جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تو تقریباً 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے باقی ہیں۔ جو کمیٹی ہے تشکیل دی گئی ہے، اس کے لیے قومی اسمبلی نے 12 رکنی اس میں نام آ گئے ہیں۔ آج شام 4 بجے اس کا اجلاس ہو رہا ہے۔ نون لیگ سے اعظم نذیر تارڑ ہیں، خواجہ آصف احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک نامزد ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے کون ہے؟ پیپلز پارٹی سے فاروق نائک ہیں، سید نوید قمر ہیں، راجہ پرویز اشرف کا نام لیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہے، بیرسٹر گوہر ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، بالکل، اور سینیٹر علی ظفر نامزد کیے گئے ہیں۔ جے یو آئی نے سینیٹر کامران مرتضیٰ، ایم کیو ایم نے رانا انصار کا نام دیا ہے، اور کمیٹی 2/3 سے 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس نامزد کرے گی۔ اب ٹاپ سینیورٹی پر ہے کون یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ جسٹس سید منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس کے لیے سینئر ترین جج ہیں، جسٹس منیب اختر کا دوسرا اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا تیسرا نمبر ہے۔ اب پارلیمانی کمیٹی جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ اگلا چیف جسٹس پاکستان کا وہ کون ہونے جا رہا ہے، اور صدر اس کی حتمی منظوری دیں گے۔ وزیر اعظم کو نام بھجوائے جائیں گے، پھر صدر اس کی منظوری دیں گے۔ یہ ایک آئینی پروسیس ہے۔ اب یہ سارا عمل اب تک جہاں پہ پہنچا ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور پھر یہ آگے کس جانب ہمیں جاتا نظر آتا ہے، کیونکہ نئی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ بالکل قریب آ چکی ہے اور یہ فیصلہ آج ہونا بہت ضروری ہے۔ سو دیکھتا ہوگا۔ ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب اس وقت موجود ہیں، سینئر رہنما ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ان سے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خرم صاحب گڈ مارننگ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم جی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ لیکن میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے اس کا بھی اس 26ویں آئینی ترمیم سے تعلق ہے، کیونکہ آرٹیکل 9A ایڈ کیا گیا ہے، اور آپ نے جب کہا اپنے ناظرین سے کہ اگر وہ کوئی ماحول کی خرابی دیکھیں تو ضرور مطلع کریں، تو پہلی دفعہ پاکستان کے آئین میں یہ ترمیم ہوئی ہے کہ میں اگر استعمال کر سکوں کہ صاف، صحت مند اور قابل تجدید ماحول ہر پاکستانی شہری کا حق ہے پرسوں سے۔ لہٰذا یہ نئی ایڈیشن ہوئی ہے، اچھا کہ آپ نے ہمارے علم میں پاکستانیوں کے حقوق کا ایک حصہ بن گئی ہے، اور اب یہ جو حق ہے صاف ماحول کا وہ آئین کا حصہ بن گیا۔ اچھی بات ہے، ہمارا یہ بیسیکلی ہر شہری کا رائٹ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ ایک المیہ خرم صاحب یہ رہا ہے نا، قانون ہم اتنے بناتے ہیں، امپلیمنٹیشن ہمارے ہاں بہت کم ہے، قوانین تو بھرے پڑے ہیں ہمارے یہاں ہر چیز کو لے کر، لیجسلیشن ہم بہت کر لیتے ہیں۔ خیر یہ اچھا ہے، اچھا کیسے جمہوریت کا یہ بھی حصہ ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو شہریوں کے حقوق ہے اس میں وسعت لے کر آتی ہے، انہیں آگمنٹ کرتی ہے، تو یہ ایک مثبت قدم اٹھایا ہے پارلیمان۔ ٹھیک ہے، نہیں مثبت ہے، بالکل ہے۔ اچھا، آپ کے سینئر ساتھی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، بات تو ہوئی ہوگی، کون ہے آپ کی پارٹی کی وہ شخصیت، میں پسندیدہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہتر چیف جسٹس ہو سکتے ہیں؟ جی، اس وقت تو کوئی نام دینا ممکن نہیں ہے، اور پہلی دفعہ یہ ہونے لگا ہے کیونکہ اب نئی ترمیم ہوئی ہے کہ بہت عرصے سے 1996 کے بعد سے ایک خود کار عمل تھا کہ جو بھی سینئر موسٹ تھا وہ چیف جسٹس بن رہا تھا۔ اب آج جو کمیٹی جس کا اجلاس ہوگا وہ ان تینوں حضرات کے جو ان کا ریکارڈ ہے اس کو جانچا جائے گا، ان کی جو ان کی سروس تھی، ان کی جو بھی ریکارڈ ہے اس سب کو دیکھا جائے گا، اور دیکھ کر اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک پہلے کے مقابلے میں ایک ایسا عمل ہے جو زیادہ شفاف ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جس میں اب ہم جسے کہہ سکتے ہیں جمہوری نگہداشت شامل ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس کون ہوگا۔ تو یہ پہلے کے مقابلے میں اس میں کچھ قابلیت کا عنصر چیک ہوگا، اس میں ظاہر ہے چونکہ اب ضرور اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جی پارلیمانی جو لوگ ہیں ان کی اپنی پسند ناپسند بھی ہوگی، لیکن یہ بہتر ہے کہ چیف جسٹس کا جو تعین ہے، جس کی ایک بہت اہم آئینی پوسٹ ہے، کہ اس کے لیے کم از کم جو لوگ سینئر موسٹ ہے ان کو دیکھ کر جانچ کر کیا جائے۔ اور اس میں آپ یہ بھی ضرور غور کیجئے کہ جو 3 سینئر موسٹ ہے اس میں کسی کی ثوابدید نہیں ہے، کسی سیاستدان کی یا کسی جو بھی سینئر موسٹ 3 ہوں گے
उनमें से एक का तयन कर दिया जाएगा। तो लिहाजा वो जो एक्चुअल पैनल है उस पैनल को सामने लाने में किसी की सवाबदीद या पसंद नापसंद का रोल नहीं। सही है। अच्छा खुर्रम साहब, 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबी का जश्न भी मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस पर तनकीद करने वाले लोग भी हैं, लाइक अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, और अब वकला बिरादरी जो है वो भी कह रही है कि ये आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ हमला है, आज़ादी छीन ली है अदलिया की, और उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया है। इसके ऊपर फिर हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर ये बात एहतजाज आगे बढ़ते हैं और मुतनाज़ करने की कोशिश की जाती है इन आईनी तरमीम को? देखिए, ये मुखालफत तो चूंकि जमहूरियत है, हर शख्स को अपना एक हक हासिल है कि वो अपनी राय रखे, लेकिन मैंने भी 26वीं आईनी तरमीम को बगौर पढ़ा है। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि जो जज हजरात जिनका तकर्रुर किया जाएगा वो पार्लियामान की मर्जी से या हुकूमत की मर्जी से या वजीर कानून की मर्जी से फैसले करेंगे। तो लिहाजा वहां तो एक तरीकेकार है। उसके बाद जो जज जिनका तकर्रुर हो जाएगा वो आजाद हैं कि वो, और बल्कि तवक्को है और उनसे हम सब की बहुत उम्मीद है कि वो आइन और कानून के को सामने रखकर बेलाग फैसले करेंगे। लेकिन हमने जो ये देखा है, देखिए जो समझने की बात है, क्योंकि 18वीं और आईनी तरमीम का मैं हिस्सा रहा हूं, मैंने उसके लिए वोट डाला है। उस वक्त ये उम्मीद थी कि अगर ये जजों की तकर्री के मामलात और अदलिया की कारकर्दगी एक बहुत बड़ा इशू है, अगर कारकर्दगी का जो मयार है उसको छोड़ दिया जाता है अदलिया के ऊपर कि भाई खुद मैनेज करें और उसमें किसी की मुदाखलत कम हो पार्लियामान की, ये तजर्बा 14 साल हमने कर लिया है। और इस तजर्बे के नतीजे में ये बात वाजे है कि मुझे दुख की बात है कि अदलिया जो है उसके जो 3 मेन जो इश्यूज थे, कि पहले तो ये था कि अवाम के जो केसेस उनके सामने हैं उनका तेजी से फैसला होगा, वो नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरा ये तवक्को थी कि जो फैसलों का मयार है आइन और कानून के मुताबिक उसमें बेहतरी आएगी वक्त के साथ साथ, और जिन जजेस का तयन किया जाएगा उनकी काबिलियत भी बेहतर होगी। मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि ये भी नहीं। साहब, एक तो ये कि आपने कहा तो लिहाजा अब इसलिए देखिए असल इशू ये है कि यहाँ एक ऐसा रिफॉर्म हुआ है जिसके नतीजे में अदलिया के मामलात में बजाय ये कि उनकी आजादी के ऊपर कोई कदगन आए, इस बात को यकीनी बनाया गया है कि अदलिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उसमें पहले से ज्यादा जमहूरी निगरानी मौजूद नहीं, लेकिन ये कैसे होगा कि उसमें डोमिनेंस नहीं होगी पार्लियामेंट की? उसमें मुतनासिब का वर्ड है। मुतनासिब मतलब ये है कि जिसका तनासुब ज्यादा होगा उसकी नुमाइंदगी ज्यादा होगी 12 में से, और नुमाइंदगी उसी की ज्यादा होगी जिसकी हुकूमत होगी। आज आपकी है, कल तहरीक इंसाफ की भी हो सकती है, पीपीपी की भी हो सकती है। तो फिर और 3 साल आपने कहा कि 65 साल के हो जाएंगे, 3 साल में नौकरी खत्म होगी, चाहे 65 साल से कम भी हो। 65 साल रिटायरमेंट है, 3 साल 65 साल उम्र है और 3 साल लिमिट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर आपको नहीं लगता कि जो पार्लियामेंट की डोमिनेंस है वो ज्यादा हो गई है? यानी कि पहले अदलिया अगर आपके बकौल मुखालफत मुदाखलत कर रही थी पार्लियामान के अमल में, अब पार्लियामान मुदाखलत कर रहा होगा अदलिया के अवामिल में? देखिए, ये कह देने की हद तक तो ठीक है, लेकिन पार्लियामान डोमिनेंट है। अगर आप आइन का पहला सफा पढ़ेंगे तो उसके पहले सफे पर लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद इस रियासत का इक्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। तो डोमिनेंस तो है पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट की डोमिनेंस उन ख़वातीनों हजरात की नहीं है जो वहां मौजूद है। डोमिनेंस इस वजह से है कि इसको पाकिस्तान के अवाम बराह रास्त मुंतखब करके भेजते हैं। लेकिन एक इजाजत दीजिएगा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे आपके केसेस है, जैसे मैं तोशा खाना केस की बात कर लूं या दीगर केसेस है, वो काबीना के उन फैसलों के ऊपर हैं, या जो 90 मिलियन का केस है पाउंड का, वो काबीना के उन फैसलों के ऊपर है जिसमें वो कहते हैं कि काबीना का फैसला था, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। आपने इस मामले के अंदर कहा है कि प्राइम मिनिस्टर काबीना कुछ भी कर दे उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो कल आप कैसे क्वेश्चन करेंगे अगर ऐसा कोई फैसला होता है वजीर आजम का या काबीना का? वो भी तो गलत फैसला कर सकते हैं, तो फिर कौन उनका एहतसाब कौन करेगा? देखिए, काबीना के फैसले को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जो एडवाइस रेंडर की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उसको किसी प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड देन यस, जो एडवाइस है वो
तो एडवाइस का जो अमल है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, लेकिन काबीना को खुली छुट्टी नहीं है कि वो जो मर्जी फैसला कर दें, वो जस्टिसेबल नहीं है, वो बिल्कुल जस्टिसेबल है। हम सब अवाम को भी और कानून को भी, पार्लियामान को भी हुकूमत जो है वो जवाबदेह है और रहेगी। सही। अच्छा खुर्रम साहब, आखिर में एक सवाल, इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या चल रहे थे, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या उनको यही सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या फिर जो आईनी बेंच बनेगा नया वो वहां पर जाएंगे? जी, पाकिस्तान में बहुत काबिल ज्यूरिस्ट भी और वकला हजरात भी मौजूद हैं। इस मामले के दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो और ये हमेशा कोशिश यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद बैठकर ये रूल्स तयन कर दे, जिस तरह हमने 14 साल पहले हमारी एक उम्मीद और ख्वाब था कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदालतें जो है वो आज खुद ये फैसला करेंगी कि उन्होंने जो उनसे निचली अदालत है उसकी कारकर्दगी को कैसे जांचना है, लेकिन ये नहीं हुआ। अभी भी हमारी तवक्को ये है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट बैठकर खुद जो पूरा कोर्ट है इस बात का तयन रूल्स सेट कर देंगे कि कौन से केसेस जो है वो कोर्ट तो खुद कंफ्यूज्ड है। कल जस्टिस मंसूर खुद कंफ्यूज थे, उनके दो के उन्होंने लाइट मोड में रिमार्क्स दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले बताएं हमने सुनना है कि बेंच ने सुनना है। तो कोर्ट आयशा मलिक ने भी कहा जी, तो जो मोहतरम फाजिल जज साहिबान ने कहा है, अगर वो आज खुद इसके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं देंगे हुकूमत को, फिर दूसरा तरीका ये कि पार्लियामान जो है एक कानून साजी के जरिए आइन में तरमीम, अच्छा वन क्विक आंसर, कानून साजी के जरिए अपने कवानीन का एक सेट क्राइटेरिया हो जाएगा कि जी अगर ये जो है केस जो है ये इस बुनियाद के ऊपर आईनी अदालत में जाएगा। उसके अलावा वन क्विक आंसर, सिंस इज डेमोक्रेसी, 12 लोग उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी भी हो सकती है, आप भी सीनियर मेंबर हैं नून लीग के, अगर इफ यू वर एट द प्लेस, अगर आपको ये हक दिया जाता, आप भी अदलिया को समझते हैं, देखते रहे हैं सारे मामला, आप किसके हक में वोट देते हैं? तीनों सीनियर जज साहिबान को अगर हम बात करें, आपकी राय किस? आप नाम लेकर रहेंगे खुर्रम साहब से? मैं उसकी राय जानना चाहता हूं। मैं किसी नाम से एतराज ही करूंगा। तीनों बहुत जो हैं वो ऑनरेबल जजेस हैं, लेकिन हम तीनों का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो कमेटी बनाई गई है उसी की इज्तिमाई दानिश पे हम सबको इन्हिसार करना। ठीक है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर